بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طلابنا المبدعين، أصدقائنا طلاب الصف الأول ثانوي، أسعد الله أوقاتكم. ونلتقي اليوم في الحلقة السادسة من سلسلة شرحنا لمادة اللغة الإنجليزية في الفصل الثاني بإذن الله. اليوم هي الحصة الأولى ضمن يونت 6 وعنوانها Natural Resources in Jordan، يعني المصادر الطبيعية وين؟ في الأردن. حصة اليوم خفيفة لطيفة سهلة جدا، فيها تكست عبارة عن أصلا competition، يعني هي عبارة عن مسابقة. بإذن الله راح نسمعها وراح نجاوب على مجموعة أسئلة بعدها، لكن كالعادة بذكركم لايك وشير لصفحتنا على فيسبوك، سبسكرايب وفعل زر الجرس لقناتنا على يوتيوب حتى توصلك الحصص أولا بأول، واشتركوا طبعا أصدقائنا بجروباتنا على واتساب. نبدأ على بركة الله. So guys, on our students book page 50 we have these three pictures. The first one, what do you see in this photograph? Yes, we have a lot of wood. صح ولا لا؟ عندي wood اللي هو ايش؟ خشب. تمام. So wood is one of resources of energy، واحد من مصادر الطاقة. What about the second one? Yes, here we have some solar panels تكلمنا عنهم كثير in the previous unit في الوحدة الماضية. And here we have the sun. عندنا ايش أصدقائي؟ الأرض. إذا أصدقائي these are some natural resources of energy، هاي بعض مصادر الطاقة اللي موجودة في العالم. طبعا السؤال الثاني بيحكي لي read the words، اقرأ الكلمات. اوكي. in the box which words are adjectives، ايش الكلمات اللي عبارة عن صفات؟ which what do they describe، وايش بتوصف؟ طبعا اول كلمة اصدقائي عندي abundant. شو يعني abundant؟ يعني وفير، غزير، منتشر. اوكي. biofuels اللي هو اللي بنسميه احنا الوقود الحيوي. الوقود الحيوي اصدقائي هو عبارة عن وقود مأخوذ من كائنات حية، مثلا مأخوذ من الذرة، مأخوذ من الصويا. احنا بنعرف الذرة بتتاكل، بنعرف الصويا بتتاكل. طب يا استاذ كيف صارت وقود بالضبط؟ صار في بروسيس طويلة حولت المواد المستخرجة منها لفيول. لا ايش يعني فيول؟ يعني لوقود. يعني ممكن تشغل باص، ممكن تشغل سيارة، ممكن تشغل مصنع. اوكي. طيب derived معناها مشتق من. اذا انتبهوا abundant عبارة عن adjective لانه غزير، منتشر، وفير، صفة. biofuel هي عبارة عن noun، اسم. derived يعني مشتق من، ايضا هي عبارة عن adjective. طب hydro يعني مائي. اوكي so it is also an adjective. primary نحكي مرات primary school، مدرسة أساسية، مدرسة أولية. أوكي إذا أولي أو أساسي. so it is also an adjective. self taught، طبعا احنا بنعرف انه teach يدرس، taught الفيرب 3 منها. طب self taught تعليم ذاتي، يعني شخص تعلم تعلما ذاتيا لحاله، صار يفتح كتب، مواقع، articles whatever، ويتعلم ويقرأ لحاله. good. tidal أصدقائي هاي الكلمة شوي يعني غريب عليكم. تايدل متعلق بالمد والجزر، بنعرف المد والجزر هي حركة المي، صح ولا لا؟ إذا تايدل معناها related to it، متعلقة بحركة المي اللي هي البحر كمد وكجزر. طيب worldwide يعني حول العالم. إذا أصدقائي now please move to the text. I want you first to listen carefully to this competition, then we will listen or read and answer the questions. Module 4, Unit 6, page 50, Exercise 3. Mastermind. Today on the show, we have Jamal Sabah, who is a self-taught expert on the history and future of Earth's resources. Jamal, you are going to answer as many questions as you can about Earth's resources. Okay. Start the clock. What are the 7 types of renewable energy? They are solar, wind, hydro, biomass, wave, tidal, and geothermal. Correct. Why is solar energy called primary renewable energy? It's the origin of many other sources of energy. It's also the most abundant renewable energy resource. Is wood a renewable energy source? It is in Europe. However, if growing it, cutting it, drying it, and transporting it uses more energy than it actually provides when it's burnt, we cannot say that it is renewable. What is the difference between renewable and fossil fuels? Time. Fossil fuels were created longer ago,
but both fuels are derived from living matter. What are the two main kinds of solar technology? Solar water heating, which delivers hot water through pipes, and solar PV, or photovoltaics, which delivers electricity through cables. Which country is the largest producer of nuclear power? I think that it's the USA. I read somewhere that they produce 30% of all the nuclear-generated electricity in the world. Finally, what energy source, according to experts, will be the most common in the future? That's a difficult question. Experts say it will be nuclear power, but they also say that we have to develop the way it is produced because otherwise it will be very dangerous. Well, thank you, Jamal. I can tell you that you got every single question right. Well done. Okay أصدقائي, so let's start please discussing and explaining the text. خلينا نبلش مع بعض نشرح ونوضح ايش الموجود في هاي الفقرة. طبعا كويز ماستر اللي هو مين؟ الشخص اللي بيطرح الأسئلة، جورج قرداحي. good. So today on the show يعني program في العرض أو في المسابقة أو في البرنامج. Okay, we have جمال صباح who is a self-taught expert. طلع علي self-taught أخذناها قبل شوي، يعني تعلم تعلما ذاتيا لحاله، تعب حاله واشتغل حاله، صار يقرأ encyclopedias، موسوعات، books، articles whatever حتى انه تعلم. طبعا expert يعني ايش اصدقائي؟ خبير. هنا عندي pronoun اللي هو طبعا لمين بيعود؟ اكيد لجمال. good. on the history and the future of earth resources. اذا هو خبير في التاريخ وفي مستقبل ايش؟ مصادر الارض. اوكي so he is expert in this field. هو مختص بهذا الشأن. شو بيحكي لي جمال؟ You are going to answer as many questions as you can about earth resources. راح تجاوب اسئله قد ما بتقدر عن مصادر الارض. شو قال له جمال؟ اوكي ما عندي مشكله تمام. اوكي start the clock يعني برسوا لي بالوقت، خلينا نحسب عليه الوقت. What are the 7 types of renewable energy؟ ايش المصادر، ايش الانواع السبعه لمصادر الطاقه؟ طبعا اصدقائي اسئله زي هاي واضحه. ليش؟ لانه السؤال مباشره وبعديه اجابته. قال لي سولر اللي الطاقه الشمسيه، ويند اللي هي طاقه الرياح، هيدرو اللي هي الطاقة المائية، بايوماس اللي هي الطاقة الحيوية، ويف اللي هي طاقة الأمواج، تايدل اللي هي طاقة المد والجزر، والجيوثيرمال اللي هي الطاقة الحرارية. طبعا معظمهم تكلمنا عنهم خلال الوحدة السابقة. بيحكي لي correct، والله إجابتك صحيحة. why is solar energy؟ ليش طاقة الشمسية called primary؟ ليش هي أساسية؟ renewable energy يعني ليش هي الأساسية؟ شو جاوبه؟ it is ايش هي استاذ الات؟ اللي هي the solar energy اللي هي الطاقة الشمسية. the origin هي اصل of many other sources. اذا هنا السؤال واضح، هي السؤال وهي اجابته مباشرة. هذا اسأل اشي بهاي القطعة، مشان هيك يعني بصراحة صعب حدا يجيبها كامتحان مباشرة، السؤال وراء الاجابة. اوكي it is also the most abundant يعني عليك أكثر واحدة متوفرة renewable energy sources. طبعا عندي two reasons. this is the first one and this is the second one. اوكي إذا بتروح عليك علامة بتكون كتبت بس واحد. طيب is wood هل الخشب a renewable energy sources؟ طبعا هاي العبارة يعني أنا بفكر اوكي بنسميها fillers احنا تمام، يعني أنت بدك تحكي شغلة وما بدك تتسرع، بتطلع شوية noises أصوات هيك وبتكون بمخك قاعد بتفكر. قال له it is in Europe يعني فعليا في أوروبا wood is an renewable energy sources. طب في إيجا مثلا في آسيا مش necessary، مش بالضرورة، ممكن لا حسب. طب كيف بدنا نعرف حسب شو؟ طلع علي عمل explaining مرتب. قال لي if growing it زراعتها، cutting it قصها، طب بتعرفوا قص الأشجار مكلف، drying it تجفيفها لأنه الشجرة إذا كانت لساتها رطب الخشبة ما راح تستفيد منها، and transporting it ونقلها. طبعا it لمين بتعود أصدقائي؟ لوود، كلياتهم هذول بتعود لوود. uses more energy بيستخدم طاقة أكثر than it actually provides عما تزودنا به when it is burnt عندما تحرق. أيوة we cannot say that it is renewable. يعني بعبارة أخرى أستاذي
إذا أنا حصدت مثلا 5000 شجرة، أوكي، وهذول 5000 شجرة أعطتني إكس مثلا من الطاقة. إذا هاي العملية كلياتها بتكلف أكثر من كمية الطاقة اللي أعطتني إياها، فعليا هاي العملية صارت إيش؟ مكلفة waste of time and money، يعني خسارة للوقت وللمال. إذا بطلت renewable لأنه استهلكنا موارد أكثر. وضحت كيف؟ طيب بعدين بيسألني what is the difference between renewable and fossil fuel؟ إيش الفرق بين الطاقة المتجددة وبين الفوسيل فيول اللي هو الوقود الأحفوري، زي النفط، زي الغاز، زي الكيروسين، المشتقات النفطية وغيرها. طيب قال لي time، الوقت. so the time is the difference، الوقت هو الفرق. fossil fuels were created longer ago، هذا الوقود الأحفوري من ملايين السنين اتشكل، صح ولا لا؟ تمام. but both fuels are derived from living matter. ركزوا معي، هذا سؤال تريكي. both fuels كلاهما derived from living matter. هاي عبارة عن ايش؟ similarity، هاي عبارة عن التشابه. فوق الديفرنس الاختلاف، تحت التشابه، انه كلاهما مستخرج من كائنات حية. يعني النفط ايش اساسه؟ مش كائنات حية قديمة اندفنت تحت حرارة وضغط معين. قلبنا علوم ارض بس، يلا مشان تتذكروا، صح ولا لا؟ تمام. اوكي. what are the two main kinds of solar technology؟ اذا هنا سألني نقطة ثانية. the solar technology اللي هي تكنولوجيا ايش؟ الشمسية. عندي two main kinds، مصدرين او نوعين رئيسيات منها. ايش هم؟ قال لي اول وحده solar water heating، هاي اسم النظام الاول، انتبهوا، كابيتال كابيتال كابيتال، solar water heating. طب explain what does solar water heating mean؟ ايش معناها هاي التكنولوجي؟ قال لي which بتعود للسولار water heating delivers hot water through pipes، إذا تنقل مياه ساخنة عبر إيش؟ أنابيب. تمام. إذا this is the first one. what is the second one يا أستاذي؟ the PV. طب شو يعني PV؟ هيها photovoltaics. طب شو يعني photovoltaics بعبارة أخرى؟ الطاقة الكهروضوئية. شو يعني كهروضوئية بعبارة أخرى؟ بمسك الضوء بحوله لكهرباء. that's it. يعني which اللي هي PV أو الفوتوفولتيك delivers electricity through cables، بتوصل الكهرباء عبر ايش؟ cables، كابلات. جميل جدا. طيب which country is the largest producer of nuclear power؟ اي دولة بتنتج اكثر اشي، معنا producer منتج من الطاقة الايش؟ nuclear power، الطاقة النووية. اها. قال لي جمال I think it is the USA، والله هاي أمريكا. I read somewhere، والله قرأت بمكان ما، بس أنا بصراحة لسه مش متذكر هذا معنى somewhere، مكان ما. that they مين هم يا أستاذي؟ the USA، أمريكا produce 30% of all nuclear generated electricity in the world. بتنتج 30%، هذا معناه 30% من كل الطاقة النووية المولدة وين؟ في الكرة الأرضية، in the world، في العالم. طيب finally what energy source according to experts، ايش نوع الطاقة او مصدر الطاقة بناء على مين؟ على الخبراء experts will be the most common in the future، راح تكون الاكثر شيوعا وين؟ في المستقبل. قال لي جمال that's a difficult question، والله هذا سؤال صعب لانه بيتكلم عن المستقبل. experts say، الخبراء يقولون it will be nuclear power. اذا which one will be the most common in the future؟ nuclear power، الطاقة الايش؟ النووية. but إذا هنا أعطاني شروط. they also say، مين هم they؟ اللي هم experts، الخبراء. they also say that we have to develop the way، لازم نطور الطريقة it is produced، التي تنتج بها. it لمين بتعود؟ لنيوكلير باور، للطاقة النووية. تمام. طب ليش we have to develop it؟ ليش بدنا نطورها يا أستاذ؟ because otherwise، وإلا it will be very dangerous، راح تكون خطيرة جدا. طبعا it مين؟ النيوكلير باور again. اوكي. Okay, well, thank you Jamal. I can tell you that you got every single question right. والله جاوبت على كل سؤال إجابة صحيحة. Well done. الله يعطيك العافية. جميل جدا أصدقائي. Now please move to your Module activity 4. book. Okay, before moving to your activity book, we have here exercise number 4 in our students book. طبعا what do the underlined words refer to؟ احنا رجعناهم كلهم وأكثر منهم، صح ولا لا؟ تمام. السؤال الثاني، طبعا لاحظ انه الاجابه بيقول لي you may need to do research on the internet، يعني مش ضروري كل الاجابات تكون according to the text. ماشي؟ تمام.
السؤال الثاني شو بيحكي لي؟ جمال says that solar energy الطاقة الشمسية is the origin of many other sources of energy، يعني هي الطاقة الأساسية الأصلية لمصادر الطاقة الأخرى. بقول لي give examples of these sources، أعطيني والله أمثلة عليها. الإجابة قال لي all renewable energy sources expect tidal and geothermal، ما عدا هدول الثنتين get their energy from the sun، يعني بتاخذ من وين طاقتها اصلا؟ من الشمس. مثلا بايوماس الطاقه الحيويه، الطاقه الحيويه على ايش معتمده حبايبي؟ معتمده على الكائنات الحيه اللي هي النباتات مثلا. طيب من غير شمس بزبط تكون عندي نباتات؟ لا. طب ويند، طب شو دخل الويند بالسن؟ بعبارة أخرى شباب، الحركة تبعت الرياح معتمدة على إيش؟ على تسخين الشمس للهواء في مكان وآخر، فهيك بتتحرك الرياح. شايفين فائدة لما الأستاذ يكون علمي؟ انسوا قلبتك علوم أرض literally يعني. طيب هيدرو باور الطاقة المائية. طيب نيجي على السؤال الثالث. Do you think that wood is a renewable energy source in Jordan؟ الخشب مصدر طاقة متجدد في الأردن؟ why or why not؟ it depends on you. هذا السؤال معتمد عليك، تمام. لكن ايش اللي انا بدي اياه اشوفه بالإجابة عندي؟ إذا قلت لي it is والله هذا مصدر طاقة متجددة، بده يكون عندي condition، شرط مهم. wood is a renewable energy source if trees are planted، إذا تم زراعة الأشجار after they have been cut، بعد ما تم قطعها. يعني بقص 100 شجرة بزرع 100 شجرة، أما إذا بس بقص وما بزرع فعليا راح تخلص، إذا بطلت renewable. طيب نيجي للسؤال الرابع. Is solar power common in Jordan؟ هل الطاقة الشمسية والله شائعة في الأردن؟ شو رأيكم؟ يعني إحنا فعليا قاعدين بنشوفها كثير بتنتشر، صح ولا لا؟ If so إذا ذلك give real examples of how and where it is used. أعطينا أمثلة وين صرنا نشوفها. Give suggestions of how and where these two technologies could be used. أوكي أصدقائي شو رأيكم؟ طبعا هاي إجابة مقترحة، ممكن تجاوب إجابة غيرها. قال لي Jordan uses solar PV to power remote villages، يعني إحنا عندنا قرى بعيدة جدا. هاي القرى أصدقائي إذا بدنا نوصل لها كهرباء من عمان من محطات توليد الطاقة راح تضيع معظم الطاقة على الطريق بالكوابل، صح ولا لا؟ طب شو بنعمل؟ بنعمل احنا بي في قريب لهاي المحطات، يعني بنعمل سولار بانلز وبتوصل لهم مباشرة كهرباء. وضحت كيف؟ هيك جاوبنا أول سؤالين. طيب بعدين قال لي but it is working on doing more by building power plants for near future usage. برضو بدنا نستخدم محطات جديدة للمستقبل القريب. طب ايش اللي بيدعم الأردن؟ It is very sunny country، دولة فعليا احنا عندنا دائما شمس. and it has ايش؟ potential to use solar power to its advantage، وعندنا فرصة ان نستخدم الطاقة الشمسية لمصلحتنا. good guys now please move to your activity book. تمام exercise 1 page 35. شايفين هاي أصدقائي معنا البايوفيول الوقود الحيوي. ايش الأصل عندي هنا؟ يعني عليك oily crops، صح ولا لا؟ محاصيل. لو ايش وصلت آخر اشي؟ يعني عليك لوقود فيول، شغل ايش؟ شغل الباص اللي عندي. تمام. طب ليش يا أستاذ كنا نحكي الشمس هي الأصل؟ ركز، من غير الشمس بيكون عندي هذا المحصول؟ لا. وشايفين هنا صورة حقيقية grown for biofuel، يعني هاي كلها النباتات مزروعة بس مشان ناخذ منها ايش؟ وقود. شايفين كيف؟ طيب نيجي مع بعض للتكست. للأمانة التكست هاي الأفضل توقف الفيديو تحلها، لأنه بصراحة صعب إنك تحذر الكلمة مباشرة إلا لما تقرأ التكست مرة أو مرتين، بعدين بتركز وتشوف إجاباتك مطابقة لإجابتي أو لا. أوكي جايز. قال لي space are fuels that are، طبعا ايش الفيول اللي عندي موجود فوق؟ صح biofuels. إذا biofuels are fuels that are ايش أصدقائي؟ يعني عليكم derived مشتقة from living matter من الكائنات الحية including plant material and animal waste، سواء كائنات حية اللي هي نباتات أو animal waste اللي هي فضلات الحيوانات. There is difference between ايش يا أستاذي؟ primary biofuels اللي هي البايوفيول الأولي. إذا أنت بتدخل على الويكيبيديا راح تلاقي إنه في ثلاث مراحل أو ثلاث levels، ثلاث درجات من البايوفيولز. تمام. which are used for heating and electricity، تستخدم للتدفئة وللكهرباء production. تمام. and secondary اللي هي ثانوي. طلع عندي primary وعندي secondary biofuels which are used in vehicles and industry، تستخدم للمركبات، تستخدم للإيش؟ للصناعات. تمام. بعدين قال لي أصدقائي
abundant production of biofuels الانتشار الواسع والغزير للبايوفيولز from crops من المحاصيل زي هاي الكروبس اللي شايفينها عندي هون means using large pieces of land يعني استخدام مناطق شاسعة جدا من الأرض and therefore keeping less land for food production. هاي مشكلتها انه صار عندي بما انه كل هذا المحصول للفيول، طب وين بدي ازرع اشي اكله؟ وين بدي ازرع مثلا قمح ورز والشغلات هاي؟ فصار عندي مشكلة. تمام. people worldwide يعني الناس حول العالم، مفروض ما يكون هنا سبيس، سوري هذا ميستيك، need to be careful لازم يكونوا حذرين with biofuel production بخصوص انتاج ايش البايوفيول اللي هو الوقود الحيوي and be aware ويكونوا واعيين of its bad effect وبتأثيرها الخطير on earth resources على مصادر الارض. اذا اصدقائي هاي التكست تبعتنا لليوم، الله يعطيكم 1521 عافية، همة عالية مشان بكره باذن الله نعطيكم ال indirect reported questions بهمتكم، باذن الله بنستعجل اكثر، ونراكم باذن الله في حصة قادمة.